সদর ফুরফুরা শরীফ থেকে আমি আপনাদের পীরের আওলাদ গুনাহগার আপনাদের খিদমতে দোয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই সুন্দর পরিবেশটাকে নিজ দায়িত্বে সুন্দরতর বানিয়ে নেন। রাস্তাঘাটে ঘোরাঘুরি না করে, এই জীবিকের অবস্থায় হাঁটাচলা না করে সকলে পরিবেশটাকে তৈরি করে দেন। আজকে দুঃখ লাগে, কষ্ট লাগে, রাস্তার যে পরিবেশ পরিস্থিতি, এখানে আসলে মনে হচ্ছে শরীয়ত সম্মত, কিন্তু রাস্তায় ঘোরাঘুরি করলে মনে হচ্ছে যেন অশরিয়াতিক কিছু। এটা শরিয়াতের জায়গা, ওটা অশরিয়াতের জায়গা হবে, এটা দাঁড়ায় না। অনুরোধ রাখি সকলে পরিবেশটা একটু সুন্দর থেকে সুন্দরতর বানিয়ে নেন। নিজ ইচ্ছায় সকলে একটু পরিবেশটাকে তৈরি করেন। মাহফিলের মধ্যে এসে বসেন, মজলিসের মধ্যে এসে বসেন। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিহি وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمنا ورحمكم الله. وقال الله تعالى في شان حبيبه تكريما على رسوله تعظيما لحبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على وعلى آل سيدنا একটু মুহাব্বতের সাথে বলেন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা दीदार मुस्तफा का जो हकदार हो गए, 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 वो लोग कायनात में सरदार हो गए, वो लोग कायनात में सरदार हो गए।
दीदार मुस्तफा का जो हकदार हो गए वो लोग कायनात में सरदार हो गए वो लोग कायनात में सरदार हो गए दीदार मुस्तफा का जो हकदार हो गए वो बकर उमर हैदर उस्मान देखिए वो बकर उमर हैदर उस्मान देखिए वो बकर उमर हैदर उस्मान देखिए मोहताज दोस्तों का एक सही साथ हो गए मोहताज दोस्तों का एक साथ हो गए दीदार मुस्तफा का जो हकदार हो गए अल्लाहुम्मा सल्ली अला आवाज तेरी नबी ने जो मैदान बदर में आवाज दी नबी ने जो मैदान बदर में आवाज दी नबी ने जो मैदान बदर में आवाज दी नबी ने जो मैदान बदर में सब यार जान देने को तैयार हो गए सब यार जान देने को तैयार हो गए चित्ताते बोला जाবে না कोई जल्दी बोला जाবে না वो लोग कायनात में सरदार हो गए दीदार मुस्तफा का जब हकदार हो गए वो लोग कायनात में सरदार हो गए जब भी किसी ने गौर किया हे रसूल पर जब भी किसी ने गौर किया हे रसूल पर जब भी किसी ने गौर किया हे रसूल पर जब भी किसी ने गौर किया हे रसूल पर असहाब पाक बीच में दीवार हो गए असहाब पाक बीच में दीवार हो गए कायनात में सरदार हो गए दीदार मुस्तफा का जो हकदार हो गए अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले सय्यिदना নবীর উপরে দরুদ পাঠ করছে একটা আবেগ থাকবে ভালোবাসা থাকবে মহব্বত থাকবে আল্লাহ পাক কবুল করেছেন দীর্ঘদিন সময়ের পরে নবীর উপরে দরুদ পাঠ করার সুযোগ করে দিয়েছেন এজন্য শুকরিয়া তাকে আলহামদুলিল্লাহ বাড়িতে পড়েছি কিন্তু দলবদ্ধভাবে পড়ার সুযোগটা নাই জলসা জুলুস ওয়াজ মাহফিলের পরিবেশটা বিভিন্ন কিছু সরকারি আইন বিধির ক্ষেত্রে সম্মান দেওয়ার কারণে মাথায় রাখার কারণে বিভিন্ন কিছু আমাদের মেনটেন করতে হয় তাহলে খুবই ভালোবাসার সাথে মহব্বতের সাথে নবীর উপরে দরুদটা পাঠ করেন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা उशरबी अच्छी लगी ना सरवरे अच्छी लगी 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 हम फकीरों को मदीने
हम फकीरों को मदीने की गलियां अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। दूर से तो जिंदगी बेरंग थी बेकैफ थी, दूर से तो जिंदगी बेरंग थी बेकैफ थी, दूर से तो जिंदगी बेरंग थी बेकैफ थी। उनके कूचे में गए तो, उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मैं न चाहूँगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर, मैं न चाहूँगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर, मैं न चाहूँगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर। मुझको कुए मुस्तफा की, अरे मुझको कुए मुस्तफा की चाकरी अच्छी लगी। दिए बोला जाए ना, मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर। नबीर घर ছেড়ে কোথায় যাব না, মুস্তাফার যে জায়গা सरकार कायनात मदीना दुलाल इमामुल मुरसलीन इमामुल हुदा इमामुल किबलतैन हबीबुल नबी ওয়াত তাবিব, যে জায়গায় সবুজ গম্বুজের নিচে হায়াতুন নবী ঘুমিয়ে আছে, সেখান থেকে আমি আর কোথাও যাব। मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर, मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर। मुझको कुए मुस्तफा की, मुझको कुए मुस्तफा की चाकरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। नाज कर तू ऐ हलीमा सरवरे कौनैन पर, नाज कर तू ऐ हलीमा सरवरे कौनैन पर, नाज कर तू ऐ हलीमा सरवरे कौनैन पर। घर लगी आची तो तेरी, घर लगी आची तो तेरी झोपड़ी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। महरुमा की रोशनियाँ के माना अच्छी है मगर, महरुमा की रोशनियाँ के माना अच्छी है मगर, सब्ज गुम्बद की मुझे तो, सब्ज गुम्बद की मुझे तो रोशनी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जिक्र करें ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह,
ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله لا إله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم উপস্থিত আমার খালসার হাদিস ব্রাদার ইসলাম আমার দিন দরদি নেককার পরেশগার ইমানদার মুত্তাকিদের সংক্ষেপ আলোচনা গুনাহগার বেশ কয়েক বছর আপনাদের খিদমত স্মরণ করেছেন এই মেহরাব মার্কেটের মানুষ ভালোবাসার মানুষ এই পরিবারের মানুষ ভালোবেসে দাওয়াত করে দুদিন ব্যাপী এই প্রোগ্রামটা হয়ে থাকে 5 এবং 6 গুনাহগার গত বছরে 5 তারিখে এসেছিল এবছরে 6 তারিখে এরকম করে করে বেশ কয়েক বছর আপনাদের খেদমত 5 তারিখে হয়ে গেছে এই মাদ্রাসার যিনি প্রতিষ্ঠাতা ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যদি যেতে পারেননি এনার সম্পর্কে দোয়ার মাহফিল ইয়াদগার হাদিস আর দ্বিতীয় দিন হয়ে গেছে মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে মাহফিল এই দুদিনে বিভিন্ন পীরজাদা বিভিন্ন ওলামা হযরতরা বিজ্ঞ বিদ্বান দিকপাল ব্যক্তিত্বপূর্ণ মানুষরা আসে গুনাহগারও ঠিক ওই রকম আপনাদের ভালোবাসার মানুষ আপনাদের খিদমতে দৌড়ে এসেছে খুব অল্প সময় দিয়ে একটা আলোচনা করব সব ঠিক আছে তো নাকি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কবুল করেন তো প্রত্যেকটা জিনিসের একটা সিগন্যাল আছে পকেটের মধ্যে মোবাইলটা বাজছে একরকম আওয়াজ আপনি আমি বুঝলাম ফোন এসেছে সিগন্যালে দাঁড়িয়ে আছেন রেড আলো জ্বলছে আপনাকে বলতে দাঁড়াতে হবে গ্রিন আলো তীর চিহ্ন দিচ্ছে আপনাকে বলতে যেতে পারে হলুদ আলো ইমার্জেন্সি এখনই রেড আলোটা পড়বে আপনাকে সাবধান করছে যেমন প্রত্যেকটা জিনিসের একটা সিগন্যাল আছে যে কোনোটাই ভাবে আপনাদের শোনার যেমন আগ্রহ এটা আমার দেখা দরকার আছে সেই দেখতে গিয়ে একটু আপনাদের খিদমতে বলি রবের নাম একটু নেওয়ার দরকার আছে কে কে নিবেন একটু আগে হাত তুলে আল্লাহকে স্মরণ করবেন মাওলাকে স্মরণ করবেন মাশাআল্লাহ হাতের ইশারায় সবাই রাজি একটু দেখি সফটওয়্যারটা অ্যাপ্লাই করে নারায়ে তাকবীর এই কোচিগুলো তো সব সময় ভুলে আল্লাহকে ডাকছে কথা বল এই কোচিগুলো বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলো মাদ্রাসার ছাত্র ভাইরা সব সময় ভুলে আল্লাহকে ডাকছে আল্লাহর সাথে সব সময় কথা বলছে 7 জন শিক্ষক আছে তাই তো মোট 11টা স্টাফ মাদ্রাসা সব খবর নিয়ে 120 জন ছাত্র মোটামুটি 90 থেকে 100 জন সব সময় থাকে এই বাচ্চাগুলো তো সব সময় আল্লাহর সাথে কথা বলছে আর আপনি আমি কখনো দিনর কখনো তেরেঙ্গা কখনো রজনীগন্ধা কখনো আপনার কৈনি কখনো চৈনি কোন সময় ডলা কোন সময় রাজা বিভিন্ন ভূতকার সাথে কথা বলি আবার কেউ ধুমোর সাথে কথা বলে সংখ্যায় কম আছে এখানে আর একেবারে সংখ্যায় কম আছে কেউ পানির সাথে কথা বলে লিকুইড সাথে ওটা অনেকটাই কম আছে পার্সেন্ট 0.001 হতে পারে যতদিকে যাব না তো কোচি ছেলেগুলো আল্লাহর সাথে কথা বলছে কোরআন তেলাওয়াত করছে আর আপনি আমি বিমল তেরেঙ্গা প্রাণ 120 60 16 বিভিন্ন রকম জর্দার সাথে কথা বলি এই মুহূর্তে জায়গায় বসে সবকিছু সাইডে রেখে একটু আল্লাহকে ডাকা যাবে বাচ্চারা চুপ থাকবে কোচিরা চুপ তোমরা বলবেন আগে দেখবো আউটসাইড কি অবস্থা তারপরে ইনসাইড এ আলোচনা হবে আউটসাইডটা একটু দেখতে হবে তারপর ইনসাইডে আসবো এটা তাকবীর দেন দেখি নারে তাকবীর ইনসাইড অফ তোমরা তো প্যাকেজ করবে বিরিয়ানি পর্যন্ত থাকবে কথা ঠিক না এই প্যাকেজের বাইরে যেগুলো আছে কি এদেরকে সরল আওয়াজ দিয়ে বলেন দেখি নারে তাকবীর
মুসলমানের মতন সকলে ইমানদারের মতন আওয়াজ দেন দেখি নারে তাকবীর। আল্লাহ ওয়ালাদের মতন একটা আওয়াজ দেন নারে তাকবীর। মুসলমানের মতন আওয়াজ দিয়ে বলেন নারে তাকবীর। মনে রাখবেন গত পরশু দিনের কথা বলছি। আলোচনা শুরু করার আগে, মূল সাবজেক্টে যাওয়ার আগে গত পরশু দিনের কথা বলছি। আমেরিকা গত পরশু দিনের কথা বলছি। ফ্রান্সের বুকে যে সরকারে কায়নাত মদিনাতুল দুলাল ইমামুল মুরসালিন ইমামুল হুদা ইমামুল কিবলাতাইন হাবিবুল নবীর তাবিব হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে ব্যঙ্গ চিত্র করে যে ব্যক্তিটা কার্টুন তৈরি করেছিল, মনে রাখবেন স্পষ্ট কথা দিয়ে আপনাদেরকে বলে যাই, আল্লাহর হুকুমে ওই ব্যক্তিটা পৃথিবীর ইতিহাসের কাছে সাক্ষী হয়ে গেছে। ওই ব্যক্তিটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে গত পরশু দিনে মারা গেছে। লোকটা চেহারাটা দেখে তো ও বলে মোবাইলটা ঘাটছিল, দেখে নাও। আল্লাহ নবী আল্লাহ রাসূলের উপরে অঙ্কন করেছিল কার্টুনিস্ট লর্ড ভিক্স, নামটা হচ্ছে লর্ড ভিক্স। সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে সুইডেনের দক্ষিণাঞ্চল এলাকায় মার্কওয়ার্ড শহরের বুকে। এই যিনি আল্লাহ নবী আল্লাহ রাসূলের ব্যঙ্গচিত্র তৈরি করেছিল গত পরশু দিনে মারা গেছে। কি বোঝাতে চাইছি, কি বুঝতে পারলেন এই কথাটা বলে? ফাইসালা পৃথিবীর মানুষ যখন করতে পারে না, অবিচারের পর অবিচার হতে থাকে, নিরীহ মানুষদেরকে যখন পদদলিত করা হয়, মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চলে, অসহায় ব্যক্তিদের পাশে যখন কেউ দাঁড়াবার ক্ষমতা রাখে না, দাঁড়াতে গেলে ভয় খায়, নিপীড়িত মানুষদের পাশে ব্যাগ ফুটে চলে গেছে, দেয়ালে পিঠটা থেকে গেছে, অর্থ নাই, সম্পদ নাই, টাকা নাই, জনগণ নাই, অর্থের বল নাই, প্রশাসনিক ক্ষমতা নাই, কোন আইনত ক্ষমতা তার পাশে দাঁড়াচ্ছে না। মনে রাখবেন সেই দেয়ালে পিঠ থাকা ব্যক্তিটার পিছনে আমার আল্লাহ স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছে। অসহায় নিপীড়িত ব্যাগ ফুটে চলে যাওয়া ব্যক্তিটার উপরে আমার আল্লাহর রহমত আছে। আজকে সেই জায়গাটায় বসে আছি। মনে রাখবেন ইমানদারের পরিচয় দিয়ে তাকবীরের ধ্বনিটা দিবেন। আমি মুম্বাই শহরে যখন গিয়েছিলাম 2018 সালের কথা বলছি, জানুয়ারি মাসে মুম্বাই শহরে স্টেজের উপর প্রোগ্রাম করছি মহারাষ্ট্রে। হাজী আলীর মাজারটা জিয়ারত করে বেরোলাম। হাজী আলীর মাজারটা যখন মুম্বাই শহরের রাস্তা থেকে সমুদ্রের কূলে যখন তাকিয়ে নজর করে দেখছি, জোয়ার এসে গেছে, পানিতে রাস্তাটা ডুবে গেছে। আল্লাহকে হাজের নাজের জেনে বলছি, হাজী আলীর মাজারটা দেখে আমার বুকে যেটা চিন্তা হয়েছিল সেটা আমি বলে যাই আপনাদের কাছে। হাজী আলীর মাজারটা দেখার পরে আমার মনে হয়েছিল, আজকে হাজী আলীর মাজারটা যদি মুম্বাই শহরের বুকে না থাকতো, গোটা মুম্বাই শহরটা ভারতের ম্যাপ থেকে মুছে যেত। আল্লাহ ওলির ওসিলায় এখনো পর্যন্ত হাজী আলীর মাজারের ওসিলায় সমুদ্রের পানি স্পর্শ করতে পারেনি। আমার আল্লাহ হেফাজত করে দিতে দিয়েছে। ইমানদারের মতো বলা যাবে না। আল্লাহ কবুল করে সাল্লাহ দেওয়া আল্লাহ মারসালার কবুল। আল্লাহ নবী আল্লাহ রাসূল সাহাবায়ে হুজুর দেখে নিয়ে আলাপ আলোচনা করে, সাহাবায়ে হুজুর দেখে নিয়ে কথাবার্তা বলতে থাকে। নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাহাবায়ে হুজুরকে সে শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি হওয়ার কারণে
অপরাধ করে ফেলার কারণে নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শাস্তি দিয়েছে। শাস্তিযোগ্য হওয়ার কারণে পাশে একজন সাহাবা হুজুর দাঁড়িয়ে আছে। আল্লাহ নবী আল্লাহ রাসূলের ওই সাহাবা শাস্তিপ্রাপ্ত সাহাবার দিকে তাকিয়ে বলে, তোমার প্রতি আল্লাহর লানাত আসো, কেন তুমি এত অপরাধের যোগ্য হও, কেন বারবার তুমি কাবিরা গুনাহ করার কারণে তোমার উপরে শাস্তি হতে থাকে, কেন তুমি বারবার কাবিরা গুনাহ করো, আল্লাহর লানাত তোমার উপরে আসো। ভালো করে বুঝবেন আলোচনা, আর মূল সাবজেক্টটা ঠিক আছে। মূল সাবজেক্টের উপর আমি আলোচনা এখন আসি। আমি শুধু এটুকুনি আপনাদের খিদমতে বোঝাতে চাই, একটুখানি বোঝার চেষ্টা করেন। পৃথিবীর বুকে যখন অসহায় মানুষ, তাদের পাশে কে থাকে? লাঞ্ছিত মানুষ, তাদের পাশে কে থাকে? পৃথিবীর মধ্যে যারা অপমানিত মানুষ, তাদের পাশে কে থাকে? আল্লাহ নবী আল্লাহ রাসূল ওই সাহাবায়ে কেরাম হুজুরকে শাস্তি দিয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম হুজুরদের মধ্যে থেকে একজন সাহাবা তাকে লানাত করছে। আল্লাহ নবী নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে দেয়, এই খবরদার তুমি আমার সাহাবাকে লানাত করবে না, তোমাকে লানাত করার অধিকার কেউ দেয় নাই। খবরদার তুমি আমার সাহাবাকে লানাত করবে না। সে অপরাধ করেছে, ভুল করেছে, ত্রুটি করেছে, তার জন্য আমি মুস্তাফা তাকে শাস্তি দিয়েছি। কাবিরা করার কারণে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী আমি তাকে শাস্তি দিয়েছি, কিন্তু তুমি আমার সাহাবাকে লানাত করতে পারো না। কেন? ওই সাহাবাকে আমি নবী মুহাব্বত করে থাকি। অপরাধ করেছে, অপরাধের যোগ্য, সে শাস্তি প্রাপ্ত হচ্ছে, কিন্তু তুমি তাকে লানাত করতে পারো না। আমি নবী সাহাবাটাকে ভালোবাসি। আল্লাহ নবী আল্লাহ রাসূল সাহাবায়ে কেরাম হুজুরদের দিকে লক্ষ্য করে এলান করে দেয়, কেন ওই সাহাবাটাকে আমার রাসূল মুহাব্বত করেন, কেন ওই সাহাবাটাকে আমার নবী প্যার করেন। পরিষ্কার আপনার হাদিসের রিওয়ায়াতের মধ্যে পাওয়া যায়। আর যে হাদিসটা আপনাদের সামনে বলছি, পৃথিবীর বুকে যত হাদিসের কিতাব রিওয়ায়াত হয়েছে, যত হাদিসের কিতাব আকারে বেরিয়েছে, সমস্ত হাদিসের কিতাব এই হাদিসটাকে রিওয়ায়াত করেছে। পৃথিবীর এমন অনেক হাদিস আছে যেটা মুসলিম শরীফ রিওয়ায়াত করেছে, কিন্তু ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সেই রাবির রিওয়ায়াতটা নেন নাই। আবার ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বুখারী শরীফটা মধ্যে হাদিসটা রিওয়ায়াত করেছে, কিন্তু ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ওই হাদিসটাকে নেন নাই। আবু দাউদ শরীফ হাদিস রিওয়ায়াত করেছে, কিন্তু তিরমিজি শরীফ হাদিসটাকে রিওয়ায়াত করে নাই। আল্লাহর নবী আল্লাহ রাসূলের হাদিসটা পৃথিবীর সমস্ত হাদিসের কিতাব রিওয়ায়াত করেছে। আল্লাহর নবী আল্লাহ রাসূল জানিয়ে দেয়, পরিষ্কার করে লেখা আছে, ওই সাহাবাটাকে আমি কেন মুহাব্বত করি, কেন ভালোবাসি। আমি রাসূল সব সময় যখন ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকি, শরীয়তের দাওয়াত দিতে থাকি, কোরআনের দাওয়াত দিতে থাকি, ইসলামের নীতি আদর্শের দাওয়াত দিতে থাকি, আমি যখন ক্লান্ত হয়ে যাই, আমি যখন দুর্বল হয়ে যাই, আমি একটা জায়গায় গিয়ে বসে থাকি, গুটি গুটি পায়ে ওই সাহাবা আমি রাসূল আমার কাছে আসে, আমি নবী আমার কাছে এসে, আমি হাবিব আমার কাছে এসে এমন কিছু কথা বলে দেয়, আমি নবী আনন্দিত হয়ে যাই, খুশি হয়ে যাই। ওই কথা শুনে আমি রাসূলের তো মুচকি হেসে ফেলি, আমার শরীরের সারা দিনের ধকলটা কেটে যায়। তাই আমি নবী তাকে মুহাব্বত করে থাকি। আমি রাসূল মুহাব্বত করার পিছনে কারণ, এক নাম্বার পয়েন্ট আমার রাসূল বললেন, দুটো কারণে ওই সাহাবাটাকে মুহাব্বত করি। কাবিরা গুনাহ করেছে, অপরাধ করেছে, শরীয়ত বিরোধী কাজ করেছে, দ্বীন বিরোধী কাজ করেছে, ইসলাম বিরোধী
কাজ করেছে, তাই তো রাসূল শাস্তি দিয়েছে, শাস্তির যোগ্য অপরাধ করেছে, শাস্তি প্রাপ্ত হচ্ছে। কিন্তু মুস্তাফা বলছে লানত করবে না, আমি নবী, সে শাস্তি প্রাপ্ত হলেও তাকে আমি রাসূল মুহাম্মদ করি। আল্লাহ কবুল করেছে। নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলান করে দেন, ওই সাহাবে کرام হুজুরের দ্বিতীয় গুণ, দ্বিতীয় যে কাজটা আমি রাসূল আমাকে ভালো লাগে, দ্বিতীয় যে কর্মটা আমি নবী মুহাব্বত করে থাকি, আমি রাসূল যে কারণে তাকে ভালোবাসি, দ্বিতীয় কারণটা হচ্ছে সাহাবা, আমি রাসূল যখন বসে থাকি হঠাৎ করে কিছু খাবার নিয়ে চলে আসে, ওই খাবারটা আমার পছন্দিকর, আমার পছন্দ নয় খাবার, আমি রুচি করে খাই, আমি ওই খাবারগুলো পছন্দ করি, সেই খাবারগুলো সে বাজারে খুঁজতে থাকে, কোন জায়গায় গিয়ে কোথায় গিয়ে আমার পছন্দকর খাবারটা পাবে সেইটাই সে খুঁজতে থাকে। যেখানে পছন্দ করা আমার খাবারটা পায় সেই জায়গা থেকে নিয়ে আসে, আমি মুস্তাফা আমার কাছে দেয়, আমি সেটা আনন্দ করে খাই।